تحریک انصاف کی حکومت پر یہ الزام لگتا رہا ہے کہ وفاقی کابینہ میں اختلافات ہیں جس کا فائدہ غیر منتخب لوگوں کو ہو رہا ہے، لیکن اب یہ بات خود وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں کی ہے۔ کل وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں فواد چودھری کے انٹرویو پر گرما گرم بحث ہوئی۔ وزیر اعظم پہلے ہی وزراء کو 6 ماہ کی کارکردگی دکھانے کا الٹیمیٹم دے چکے ہیں۔ دوسری طرف سابق صدر آصف علی زرداری کا ایک عرصے بعد بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے جیالوں کو نوید سنائی ہے کہ متحد رہیں، جلد اچھا وقت آنے والا ہے۔ تحریک انصاف حکومت میں ہو کیا رہا ہے؟ اتحادی ایک طرف خود کابینہ کے اراکین ایک طرف ایک دوسرے پر خفا کیوں ہو رہے ہیں، اور کیا تحریک انصاف کی کارکردگی نہ دکھانے کی وجہ سے کابینہ کے اراکین آپس میں اختلافات میں ہیں؟ اس پر بات کریں گے۔ رہنما تحریک انصاف کنول شوذب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم کنول۔ وعلیکم السلام جی۔ کنول شوذب صاحبہ، ارطغرل دیکھا ہے آپ نے؟ جی بالکل، ارطغرل میں جتنی سازشیں ہو رہی تھی اور جس طریقے سے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے لوگ، آپ کو نہیں لگتا کہ تحریک انصاف میں بھی وہی ارطغرل والی سچویشن ہو گئی ہے اور اس طریقے سے جو آپ لوگوں کے وزیر اور جو لوگ ہیں وہ آپس میں دست و گریباں ہونے کی دیر ہے، لیکن سازشوں کی بات بھی ہو رہی ہے، ناراضگیوں کی بات بھی ہو رہی ہے، اختلافات کی بات بھی ہو رہی ہے، یہ کیا -1 فارمولے کی بات بھی ہو رہی ہے؟ اچھا جی، ارطغرل میں ان کے جو 5 فرینڈز تھے اور وہ آپس میں کئی دفعہ ان کی بھی آپس میں گرما گرمی ہوئی ہے، جس میں سے کچھ شاید آپ کو یاد ہوگا، ترگت صاحب بھی تھے، ایک آدھے اور بھی تھے، بامسی صاحب بھی تھے، آپ نے ارطغرل کا ذکر کیا، لیکن یہ کہ وہ آپس میں ان کی بانڈنگ بہت سٹرونگ تھی، اور جہاں پر ڈفرینٹ مزاج کے ڈفرینٹ سوچ کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، یہ ڈیموکریسی کا حسن ہے اور اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے۔ فواد چودھری صاحب از اے یونیک فارمولا، وہ ہمیشہ ڈفرینٹ بات کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، تو کیبنٹ کی میجورٹی ایک طرف ہوتی ہے اور ہمیشہ فواد صاحب یا شیریں مزاری صاحبہ کی ٹویٹس کو آپ ڈسکس کرتے رہے ہیں کسی ایک ٹاپک کو لے کر کے۔ ایون ایوان میں بھی آپ نے دیکھا ہے علی محمد خان صاحب اور ہماری جو تمام MNAs یا دوسرے ممبران ہیں، ان کی کسی ایک ایشو کو لے کر کے ایک طرف رائے ہوتی ہے تو ان دو کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ یہ ڈیموکریسی کا ایک حسن ہے، بالکل یہ تو ٹھیک ہے کہ ڈیموکریسی میں سب لوگ بات کرتے ہیں اور یہ بڑی پازیٹیو روایت ہے کہ سب لوگ بات کریں، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ فواد چودھری صاحب صحیح کہہ رہے ہیں یا فواد چودھری صاحب غلط کہہ رہے ہیں؟ یہ جو اختلافات کی باتیں انہوں نے کی، میں فواد چودھری صاحب کی بات کی رسپیکٹ کرتی ہوں لیکن ان سے ایگری بالکل نہیں کرتی، اور میں اس میجورٹی کے ساتھ ہوں جو سمجھتے ہیں کہ ہم بہتر کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو بیس لائن ہے یا کمپیریزن ہے وہ یا نون لیگ سے ہوگا یا ہماری پیپلز پارٹی کی پرفارمنس سے ہوگا۔ تو میں حلفیہ آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ہم جتنے بھی نکمے نالائق اور نااہل ہو جائیں، جتنی بھی بری پرفارمنس کر لیں، انشاءاللہ ہم ان کے ریکارڈز کو میچ نہیں کر سکتے جو وہ اس وقت دے کے گئے ہیں پاکستان کو، ایک چیز تو نظر میں اور نہ ہم اتنے بدنیت ہو سکتے کہ یہ الیکٹڈ ورسز نان الیکٹڈ لوگوں کی آپس میں پھڈے بازیاں ہوتی ہیں آپ لوگوں کی پارٹی میں، اور پھر پنجاب والے اور فیڈرل والے وہ الگ ایک محاذ آرائی ہوتی ہے۔ مطلب فیاض الحسن چوہان صاحب نے کہا کہ فواد چودھری صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے اگر وہ اتنے مایوس ہیں۔ تو اور بھی بہت کچھ کہا، انہوں نے کہا کہ فواد چودھری صاحب کو کوئی کیڑا ہے، انہوں نے کہا کہ فواد چودھری صاحب 3rd کلاس ہیں، بہت سارے جملے کہے۔ اب یہ باتیں تو اچھی نہیں لگتی نا، یہ تو الفاظ ہمیں ادا کرتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے کہ کس طرح کی جمہوریت ہے اور کس طرح کے الفاظ ہیں۔ یہ ٹھیک کہا آپ نے، نہیں کہنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ دیکھیں میں کیونکہ ڈیموکریسی کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں، اس لیے میں الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کرتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں، اور مختلف ڈیموکریسیز پوری دنیا کی میں نے پڑھی بھی ہیں اور پڑھتی بھی رہی ہوں۔ یہ پاکستان میں نیا فارمولا اس لیے کہ دیکھیں یہاں فیملی لمیٹڈ پارٹیز رہی ہیں ابھی تک، اور وہاں پر کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ کس نے کون بنے گا، کروڑ پتی والا کام نہیں ہے وہاں پر ایک ہی خاندان ہے، اسی نہیں بننا ہے۔ اب آپ نے دیکھا پرچی پہ ایک چیئرمین آ گئے، اتنے سینئر جو تھے وہ سارے ایک سائیڈ لائن ہو گئے اور اسی کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسری سائیڈ پہ بھی یہ ہے کہ جی کے خاندان کا، مطلب ہم اگر دیکھیں کہ کابینہ کے اجلاس کی بات کریں تو 8-8 گھنٹے آپ لوگ کہتے ہیں 7-7 گھنٹے چلتی ہے، اور سارے وزراء جو ہیں اس میں اپنا انپٹ دیتے ہیں اور وہ کسی بات سے اگری کریں یا ڈس اگری کریں۔ علی زیدی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جب کوئی چیز پسند نہیں آتی تو میں ادھر ہی کیبنٹ میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ سمری میں پاس نہیں کر رہا، یا کچھ اس قسم کی باتیں وہ کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح فواد چودھری صاحب کا خان صاحب کے ساتھ ریلیشن ٹھیک نہیں ہے کیا؟ مطلب فواد چودھری صاحب خان صاحب کو نہیں گلہ کر سکتے جو ٹی وی پہ آ کے ان کو اس قسم کی باتیں پوری پارٹی کے تھرو پھر خان صاحب کو پہنچانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ اب مجھے آپ نے 1 منٹ دینا ہے اور میری بات پوری سننی ہے، میں آپ ہی کے بات کا جواب دے رہی ہوں۔ دیکھیں خان صاحب کے ساتھ اگر ان کے تعلقات ٹھیک نہ ہوتے تو پھر وہ خان صاحب پہ بھی تنقید کرتے۔ مسئلہ سارا یہ کہ جہاں پر آپ اکٹھے بیٹھتے ہیں اور ڈیفرنٹ
साथी साथ बैठते हैं और जहां पर फैमिली लिमिटेड पॉलिटिक्स ना चल रही हो, आपको पता हो कि ऊपर जाने की या ऊपर से नीचे आने के सबके इम्कानात मौजूद है, वहां ये टग और ये टसल्स रहती हैं। आपकी तनकीद तो उन्होंने कमल खान साहब पे ही कर दी ना, जब वो सूबों की बात कर रहे हैं, बुज़दार साहब और महमूद खान साहब की बात करें तो फिर तो फैसला लेने वाले खान साहब हैं। मैं उस तरफ आ रही, मुझे अगर 1 मिनट दे दें। अच्छा ठीक है, आप नहीं इंटरप्ट करूंगी। देखें बात सारी ये मुझे बात पूरी करने दें, मैं आपकी सारी बातों का जवाब दे रही हूँ। बात सारी है कि मैं उनकी बात से आपको कह रही हूँ, मैं एग्री नहीं करती, मैं डिसएग्री कर रही हूँ उनकी बात से, लेकिन मैं उनको डिफेंड इसलिए कर रही हूँ कि अगर उन्होंने एक अपनी जज्बात का इजहार किया जो कि गलत है मेरी नज़र में, लेकिन फिर भी मैं उनकी राय का एहतराम करती हूँ। मे बी उनके ज़हन में कोई चीज़ होगी, लेकिन मेजॉरिटी देखें पीटीआई उनकी सारे आर्ग्यूमेंट से एग्री नहीं कर रही है, इसलिए हम आपके पास सामने बैठे हैं। मगर मैं इसको भी गलत नहीं कहती कि उन्होंने बात की, अगर उन्होंने वज़ीर आज़म के सामने सारी बात की है और वज़ीर आज़म ने उस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया, तो इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म लोगों को मौका देते हैं कि वो अपने अंदर की बातचीत जो है वो कर सकते हैं। फोरम उन्होंने गलत यूज़ किया, मैं समझती हूँ कि उनको पहले जाके कैबिनेट में बात करनी चाहिए थी बनिस्बत इसके कि वो किसी टीवी चैनल पे बैठ के बात करते। लेकिन फिर वही बात है कि सियासी रिवायात जो पाकिस्तान में रही हैं उससे हटकर जब भी कोई चीज़ होगी लोगों को उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। जहाँ तक आपने नॉन इलेक्टेड की बात की, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोई काम नहीं हुआ है, ये रहता है। ये हमें भी जेलसी एट टाइम्स होती है कि जी हम स्ट्रगल करके आए हैं और वो टेक्नोक्रेट्स को ऊपर लाया गया, लेकिन बात सारी ये है कि आपके इस मुल्क में डेमोक्रेसी का जो फार्मूला अप्लाई हुआ है उसमें फिर एक्सपर्टीज़ आपके लोएस्ट लेवल पे होती नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो इलेक्टेड आते हैं और उनके पास कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल एक्सपोजर हो, तो ये चीज़ें सेटल हो जाएंगी टाइम के साथ साथ। अभी 21 महीने पुरानी डेमोक्रेसी है इस मुल्क में, उससे पहले तक तो सबकी अपनी अपनी फैमिली पार्टीज ही चल रही थी। और 21 महीने में हमें जो चीज़ नजर आई, ये नए फार्मूलाज है, हमारा और आपका सबका सेटलिंग टाइम है। एक सवाल जो 21 महीने में नजर आया, वो 21 महीने की परफॉर्मेंस मेरी उंगलियों पे है। नहीं ठीक है, परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं वो बात कर रहा हूं पार्टी के इख्तिलाफात की। तो क्या आप उससे फायदा तो ऑपोजिशन को हो जाता है फिर। हाँ, फायदा ऑपोजिशन को होता है, लेकिन क्या आप जिस तरह कह रही हैं कि नहीं ये तो सारी चीजें होती रहती हैं डेमोक्रेसी में, क्या तमाम लोग पीटीआई में इक्वल हैं? सबका एक ही लेवल है? वो लोग जिन्होंने स्ट्रगल की थी, जिन्होंने पार्टी बनाई थी, जो लोग इलेक्टेड हैं, वो लोग क्या उन लोगों के बराबर हैं डिसीजन मेकिंग में, जो टेक्नोक्रेट्स आ गए हैं और बैठ गए हैं और जिन्होंने किसी को जवाब नहीं देना? आप क्या कह रही हैं कि आपकी पार्टी में दोनों की बात इक्वली सुनी जाती है और बहुत सुकून से फैसले होते हैं, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है? या जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि आप लोग बहुत पीछे हो गए और वो नॉन इलेक्टेड बहुत आगे आ गए हैं, क्या ये सही नहीं है? देखिए, जिसका जो रोल होता है ना उसको उसके मुताबिक डिसीजन मेकिंग उसको मिलती है, पावर्स मिलती हैं। अब मैं हफीज शेख साहब नहीं हूँ, चाहे मैं इलेक्टेड हूँ चाहे मैं नॉन इलेक्टेड हूँ, मैं हफीज शेख साहब नहीं हूँ। मेरी साथ बैठे हुए जितने भी एमएनएज पार्लियामेंट में बैठे हैं उनका ये रोल नहीं है कि उन्होंने मिनिस्ट्री के जाकर डिसीजंस लेने हैं। तो जो जिस चीज़ का इंचार्ज है उसने वही डिसीजन लेने हैं। ये तो बात ही बिल्कुल गलत है कि अगर मैं पार्लियामेंट में बैठी हूँ तो मैं पार्लियामेंट से उठ के कहूँ कि जी मैंने फलानी मिनिस्ट्री के जाकर डिसीजन लेने हैं। जो मेरा रोल होगा वो मैंने अपना परफॉर्म करना है। बेहतर ये होता है कि हर कोई अपने अपने रोल की जो आउटलाइन है उसको पहचान ले कि ये मेरी लाइन है और यहाँ तक मेरे पास आज़ादी है, मुझे ये काम अपनी लाइन में हदूद में रह के बेहतरीन मतलब खान साहब दोनों को इक्वल अहमियत देते हैं ना, ये कह रही हैं मेकिंग हर एक को खान साहब चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉन इलेक्टेड हो दोनों को इक्वल अहमियत देते हैं। खान साहब हर एक को उसके रोल के मुताबिक अहमियत देते हैं। ठीक है, देखिए खान साहब की अपनी एग्जीक्यूटिव की जो पावर्स हैं उससे वो बाहर तो नहीं निकलते। आप में से बहुत सारे लोग हैं समझते हैं कि एहतसाब खान साहब करते हैं, खान साहब नहीं कर सकते। उनका कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव रोल उन्हें ये इजाजत नहीं देता कि वो लोगों को सड़कों पे लटकाएं। इसलिए हमें अपने रोल समझने की जरूरत है। यहाँ पे बहुत ट्रेस पासिंग रही है। यहाँ पर हुआ ये कि 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे जो हेड्स हैं जिन पे हम तनकीद भी करते हैं उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल्स दे दिए गए या पावर्स दे दी गई हैं, उन्हीं की डिवॉल्व करना चाहिए। पार्टी और आपकी पार्टी ने, इस हुकूमत ने ऐसा कुछ नहीं किया है, किसी को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर नहीं दी है। इस हुकूमत ने किसी को भी बाहर से बुलाकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर नहीं दी है। ये आप ये हुकूमत चाहती है कि जिस तरह मैं ये कह रही हूँ वैस के जिस तरह डेमोक्रेटिक माशरे जहाँ डेमोक्रेसी प्रिवेल करी है, जो फार्मूले हमने उठाए हैं हम उसको फिर सही तरीके से लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करें। फिर ये नहीं है कि डेमोक्रेसी के सिर्फ हमने बैनर या टैग्स लगा दिए और एक्चुअली में कोई चीज है नहीं। यानी कि अमली प्रैक्टिस जमहूरियत की आप लोग और आपकी पार्टी कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक लीडर होता है वो बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। कमल आपका बस टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम होता है, अदरवाइज हम आपको अनइंटरप्टेड बोलने दें कि जब तक आपका जवाब मुकम्मल नहीं हो जाता आप बोलें।